ونبينا وحبيبنا وملجأنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا جل جل اللهم محمد والا खुद खुदा कहता है सल्लू फिर भी तुम गाफिलून मोमिनून वाजिब है तुम पर इफ़ालू وعلى آل سيدنا शौक़ से मैं मोहम्मद पर करो जा कोनी सार क्योंकि यारो ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू अल्लाहुम्मा निये सारद मौलाना मोहम्मद हर दम हर वक्त पे जो रूह हसरत पर दुरूद हर दम हर वक्त पे जो रूह हसरत
पर दुरूद जन्नतुल फिरदौस मेला रैबा तुम तदखुलू अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मरउ मा मन अहब व सदक़ रसूलुहु नबीयुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि ख्वाजा उस्मा की राज दुलारे धन वालों के तुम धन वालों बादशाहों के तुम हो बादशाह सुल्तानों के तुम सुल्तान हो ख्वाजा उस्मा की राज दुलारे धन वालों के तुम धन वालों बादशाहों के तुम हो बादशाह सुल्तानों के तुम सुल्तान हो क्या तारीफ बयां हो मुझसे छोटा मुँह और बात बड़ी बड़ा घराना लक़ब शाहाना शान बड़ी और ज़ात बड़ी तुम हसन और हुसैन के प्यारे फातिमा के दिल और जान हो बादशाहों के तुम हो बादशाह सुल्तानों के तुम सुल्तान हो हिंदुस्तान में आकर तुमने दीन नबी पर लाया है हिंदुस्तान में आकर तुमने दीन नबी पहलाया है राह खुदा में मरना और जीना ख्वाजा हमें सिखलाया है राह खुदा में मरना और जीना ख्वाजा हमें सिखलाया है इस उम्मत के तुम सहारे उस गुलशन के तुम बागबान हो इस उम्मत के तुम हो सहारे उस गुलशन के तुम बागबान हो बादशाहों के तुम हो बादशाह सुल्तानों के तुम सुल्तान हो ख्वाजा उस्मा की राज दुलारे धन वालों के तुम धन वालों बादशाहों के तुम हो बादशाह सुल्तानों के तुम सुल्तान हो अली ज़हरा हसन हुसैन की सदका हमें दिलवा दीजिए
अली ज़रा हसन हुसैन की सदका हमें दिलवा दीजिए। अपनी चीज थी मैं खाने से घूंट मुझे पिलवा दीजिए। अपनी चीज थी मैं खाने से घूंट मुझे पिलवा दीजिए। प्रेमी आया हूँ दर पे तुम्हारी, अब मुश्किल मेरी आसान हो। प्रेमी आया हूँ दर पे तुम्हारी, अब मुश्किल मेरी आसान हो। बादशाहों के तुम हो बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। ख्वाजा उस्मान की राज दुलारे, धनवालों के तुम धनवान हो। बादशाहों के तुम हो बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। रमजान তার অন্তর্গত পূর্ব বাগওয়ানের জমিনে শেখপাড়া খাজা গরিবে নওয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্মৃতি সংসদ প্রবাসী এবং এলাকাবাসীর যৌথ সহযোগিতায় শেখপাড়া খাজা গরিবে নওয়াজ স্মৃতি সংসদের পক্ষে এক যুগ পূর্তি অনুষ্ঠান 12তম বারের মতন ঐতিহাসিক পূর্ব বাগওয়ান শেখপাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদের ময়দানে ঈদগাহ ময়দানে আজিমুশান এই সুন্নি সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি চরণদ্বীপ রজবিয়া দরবার শরীফের সাজ্জাদা নশীন চরণদ্বীপ রজবিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ মুজাহিদে মিল্লাত সুন্নিয়তের অতন্দ্র প্রহরী অধ্যক্ষ মৌলানা মোহাম্মদ সোহেব রেজা মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, আজকের মাহফিলের যিনি সুযোগ্য উদ্বোধক 14 নম্বর বাগওয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সুযোগ্য সাবেক চেয়ারম্যান গচ্ছি মোহাম্মদিয়া সুন্নিয়া দাকির মাদ্রাসা এতিমখানা হেফজখানার সুযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুজাহিদে মিল্লাত সুন্নিয়তের ভান্ডারী আমার বন্ধুবর হযরতুল হাজ আল্লামা কাজী মোহাম্মদ আবুল বশর মাদ্দাজিল্লুহুল আলী এতক্ষণ ধরে পুরজোশময় বক্তব্য রেখে গেলেন। কক্সবাজার সুদূর মহেশখালী থেকে আগত মাতারবাড়ি মজিদিয়া সুন্নিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সুযোগ্য সহকারী অধ্যাপক আমার স্নেহধন্য ছোট ভাই ওয়াইজে শিরি বয়া ফাজলের নওজওয়ান আলহাজ মৌলানা মিজানুর রহমান আল কাদরি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, আজকের মাহফিলের রৌনক তাহিরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক হাফেজ মৌলানা মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিন আল কাদরি, আজকের মাহফিলের রৌনক শেখপাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব হাফেজ মৌলানা মোহাম্মদ আবু বকর আল কাদরি আমার আজিজ গ্রামী, চাঞ্চলনার দায়িত্বে যিনি নিয়োজিত হাফেজ মৌলানা মিনহাজ কাদরি, আজকের মাহফিলে মুক্তদর মুস্তাহার মুস্তানাদ
উলামায়ে কেরাম, ফুকাহায়ে ইজাম, নায়েবে রসুলরা, সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইয়েরা, ছাত্র ভাইয়েরা, পর্দার অন্তরালে না জানি কত আমার মা বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বে করিমের দরবারে লাখ কোটি শুকরের সেজদা আদা করছি যে মুনিব মওলা আজকের এই পবিত্রতম আজিমুশান ঈদে মিলাদে মুস্তফা খাজা গরিবে নওয়াজের উরুস উপলক্ষে এই সুন্নি মহাসম্মেলনে এসে বসে দুই একটি কথা বলার সুযোগ যে মুনিব আমাকে দান করলেন। অতি দয়ামায়া করে লাইলাতুল বরাতের মক্ষম সুযোগ সময়ে পেয়ে গেলাম। যে মুনিব এতটুকু দয়ামায়া আমার উপর করলেন, ওই মুনিব মওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে প্রেমের কণ্ঠে আমার ওই একবার বলবেন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে, ঘর বাড়ি ত্যাগ করে, যাদেরকে মওলা অতি দয়ামায়া করে আজকের মাহফিলে এনে বসায়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দৌড় দিয়ে জান্নাতে ঢুকার বৃহত্তম সুযোগটুকু দিয়ে দিলেন। যে মুনিব এতটুকু দয়ামায়া আপনাদের উপর করলেন, ওই মুনিব মওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে প্রেমের কণ্ঠে নিজের জন্য আরেকবার বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। আমি ছোট্ট একটি আয়াতে কারিমা চাঞ্চলক আমাকে বারবার নির্দেশিকা দিয়ে রেখেছেন, অন্য কোনো দিক যেন মোড় না নিই। আজকে আমার বিষয়বস্তু নির্ধারণী দেওয়া হয়েছে ইসলাম প্রচারে আউলিয়ায়ে কেরামের ভূমিকা, খাজা গরিবে নওয়াজের জীবনী। আমি চেষ্টা করব ছোট্ট একটি আয়াতে কারিমা আল্লাহর পাক কালামুল্লাহ শরীফ থেকে তেলাওয়াত করলাম। 11তম পারা, 12 নম্বর রুকু। ছোট্ট টুকরো আমি যা বুঝেছি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করব। শুনতে কি রাজি? রাজি? কে কে চলে যাবেন একটু হাত তুলেন তো। আজকে কি ইবাদতের রাত? কোনো সন্দেহ আছে? আজকে হলো বাজেট অধিবেশনের রাত। কি রাত? বাংলাদেশ সরকারের কোথায় কি করবে, কি করবে না, কার জন্য কি, কোন এলাকার জন্য কি, একটা লিস্ট আছে না? এটা হলো বরাদ্দের আজকের মক্কম রাত। ফিহা ইউফরাকু কুল্লু আমরিন হাকিম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আপনাদের বৈঠক কি ইবাদতের বাইরে না ভিতরে? কথা বলতে হবে। ভিতরে না তো বড় করে বলবেন না। বউ ছেড়ে, ঘুম ছেড়ে, সন্তান ছেড়ে তারফালের উপর বসে বসে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া, এটা কি এত সাধারণ মামলা? কোনো এগানা বাড়িতে আপনি এরকম বসবেন, এক থাপ্পড় লাগাই দেবেন। আমার বন্ধু আজকের অতিথি উদ্বোধক, অন্যখানে গেলে বসবেন, কিন্তু মদিনাওয়ালা সরকারের মাহফিল যেখানে সুযোগ হয় ওখানে বসতে পারাটা আমার তকদির। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। ইবাদতের রাত বলে আবার আমরা তকরির করতে করতে শেষ করে দেব। আপনারা কিছু জিকির আজকার করতে পারবেন না সেদিকেও না, ফাঁকে ফাঁকে নিয়ত করে বসেন আমি আজকে মোস্তফার দরবারে বসেছি। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোন শায়ের স্পষ্ট করলেন যে আলা হযরত সুবহানাল্লাহ वही लामों का कम की हुए
सरे अर्श तुखते नशीब हुए वही लामों का कम की हुए सरे अर्श तुखते नशीब हुए वो नबी है जिसे कहे ये मुकाम वो खुदा है जिसका वक़ार नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है सारा दुनिया ইকো আর এফেক্টের সেম করি একটু এফেক্ট করো এখনো করা লেভেলার টানে ইকো আর এফেক্টে সেম করো তারপর এফেক্ট একটু বাড়াও একে কোন ধরনের কথা বারবার বলতে হবে কেন বলছি যে নিঃশ্বাস কেটে ফেলতেছে তুই খেয়াল করতেছো না তোমরা কিসের চালক আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا नाज़नीन हज़रत हक़ सदर बदर कायनात नूरे चश्मे अंबिया चश्मो चेहरा गए मातुई अल्लाहुम्मा আসুন জগতের বন্ধুরা দুটো জাতের কাছে আমরা ঋণী গোটা বিশ্ব কয়টি জাতের কাছে মনোযোগ চাই কয়টি জাতের কাছে দুটো জাত কে কে জানেন দুগুদের একটা হুজুরদের মামলা আমার কি हमारे दीन की हक़ानियत में दोनों शाहिद हैं सुभान अल्लाह हमारे दीन की हक़ानियत में दोनों शाहिद हैं मुहियुद्दीन जीलानी मुइनुद्दीन जीलानी मुहियुद्दीन जीलानी मुइनुद्दीन जीलानी सूरत और जगतेर बंधुरा গোটা বিশ্ব দুটো জাতের কাছে ঋণী একজন আমার গৌসুল আজম পীরানা পীর দস্তগীর যিনি ইসলাম মৃত প্রায় নারার মধ্যে পড়ে যাওয়া এক পাশ উপরে এক পাশ নিচে ওই মুহূর্তে আমার গৌসুল আজম হাঁটা দিয়ে যেতে লাগলেন হঠাৎ করে মায়ের ওসিয়ত ও আমার আব্দুল কাদের বুড়া বয়সের মানুষ যদি হয় যেমনি ভাবে খাজা গরিবে নওয়াজকে নিজের আম্মা জান উম্মুল ওয়ারা মাহে নূর বিবি আসার আগে একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম আউলিয়া ইকরামের কাজ হলো মানুষকে সাহায্য করা সুবহানাল্লাহ কি করা এটা ইসলামের বাইরে না ভিতরে আরো জোরে বলতে হবে বন্ধুরা হুঁশিয়ার মুসলমানের কাজ হলো আরেকজন মুসলমানকে সদা সর্বদা সাহায্য করা বাবার আমার মাহফিলে কথা বলা যায় না আমি যাকে কথা বলতে দেখবো তাকে দাঁড় করাবে তোমাদেরকে একবার বলে না আঙ্গুল দিয়ে যাকে দেখবো আমার চোখ পড়লে আমি জিজ্ঞাসা করবো
সর্বপ্রথম যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি হুজুরদের জন্য নয়, প্রথম প্রশ্নদার হয় মওলা তুমি বুনিয়াল ইসলাম ও আলা খামসিন, ইসলামের বেনা হলো কয়টি? আরো জোরে, ইসলামের বেনা কয়টি? কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত। সুবহানাল্লাহ। মওলা কালিমার আগে, নামাজের আগে, রোজার আগে, হজ্জের আগে, যাকাতের আগে খবরদার বলো নাই, কিন্তু ওলি আল্লাহর কথা বলার আগে আলা কেন বললে? সুবহানাল্লাহ। মনোযোগ বাবারা, কোরআনের মধ্যে কি এমনভাবে লোকত লাগাই দিলেন, নোক্তাচুনি করতে দিলেন যাদের ব্রেনের মধ্যে ধরে। প্রথম চিন্তার মুখে হলাম মওলাই করিম, ওলি আল্লাহর মামলা ফরজ না ওয়াজিব না? নামাজের আগে আলা বলো নাই, রোজার আগে আলা বলো নাই, হজ্জের যাকাতের আগে আলা বলো নাই, কেন বললেন? নিশ্চিত করো রাজের মামলা এখানে আছে। অনেকদিন রিচার্জ করলাম, উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহান। যখনই পেয়ে গেলাম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। ওমা আকারা বড় করে হন না, আমরা তো কি দে খুদা আগে না হলো ওয়া শেষ করে দিই মা নামাতে শেষ করে দিই। আর বন্ধু ধন্যবাদ দিয়া উদ্বোধক দে আলহামদুলিল্লাহ হন না। আর বন্ধু আর কি গিয়ে দে আই হোক টুকে সাইলাম নাই সাইলেন তো সারি দিবেন লাই দে দিনা মূল উইতালি হ্যান মজা, কারণ ভুলতে আলিয়ান ধরে দিবেন। আরো তো আর বন্ধু এক ক্লাসমেট আরো বাজি আলহামদুলিল্লাহ হন না। ইতারাওয়া ফুসের বান্ডেল রেখে আরা ফত ফত গুরু দিয়ে রে সলাতুনিয়া কেন আসল अजब रंग पर गए बाहर मदीना के सब जन्नती है निसार मदीना सारा दुनिया জগৎবাসীরা যখন আয়াত কারিমা পেয়ে গেলাম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ, এই মুমিনরা ঈমানওয়ালারা আমি আল্লাহকে তোমরা ভয় করো। মাওলা তোমাকে ভয় করি বলে নামাজ পড়লাম, রোজা রাখলাম, হজ করলাম, যাকাত দিলাম, কলমা পড়লাম। সুবহানাল্লাহ। আবার ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, এটা কি মামলা? নামাজ পড়লাম, মার থেকে বেঁচে গেলাম, রোজা রাখলাম, মার থেকে বেঁচে গেলাম, হজ করলাম, মার থেকে বেঁচে গেলাম, যাকাত দিলাম, মার থেকে বেঁচে গেলাম। আবার ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, যারা সাদাকাতওয়ালা, যারা সিদ্দিকিন, যারা সত্য বান্দা, ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। মাওলা এটি কি মামলা? বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই তো মামলা রেখে দিলাম। বন্ধুরা এখন চিন্তার মধ্যে পড়লাম ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, নামাজ রোজা হজ যাকাত যত আদা করি না কেন একজন আল্লাহর মকবুল বান্দার শরণে যেতে হবে। তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে নবী ছাড়া সম্ভব কি? নবীর কাছে পৌঁছতে গেলে আলী ছাড়া সম্ভব কি? কথা বলেন না ওমা। নবীর কাছে যাবেল্লা আলী নলাইব আওলাদে রাসূল ছাড়া নবী অন্য চিনিব না। ইয়া তো হদুগুণ হদ কিল্লা হাসান সাল্লাত কিল্লাই খবরদার। এত লাই বৌসমত অনরার সামনে আয়া উপস্থাপনা করছি দি গোটা বিশ্বর ভিতর সেরা দামি আর নবীর মিলাদুন নবী
দ্বিতীয় সেরা দামি আওলাদে মুস্তফা। গাল বেড়া যাবি ভাই তফসির হনো চাইস দে গা কথা তফসির দাইম করে বললে হতাশ নাকি নামাজে মাথার নবা তফসির লিখেন নি 8 ডিক্কা 9 ডিক্কা মানুষেরই ঠিক না। আবার আয় মুফাসসিরে কোরআন হই দিন এনে কোয়ারি করতাম যাই আল্লাহ বাইর করে দিই আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি এখানে বড় করে আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন। দেখুন অবস্থা সালাতুনিয়াম বহকে খা জয় উসমান নেহারুন মদদ কুনিয়া মঈনুদ্দিন চিশতি সালাতুনিয়াম বাস্তবের একটু গভীর মনোযোগ চাই, আমাকে একটু তাওয়াজ্জু দেন। কথা বললে মজা বেশ পাবেন। পৃথিবীর জগতের মধ্যে বিরাট রাজের মামলা। এই মুনিব নামাজ পড়লাম, রোজা রাখলাম, হজ করলাম, যাকাত দিলাম, অনেকে বলে ওলি আল্লাহর কি প্রয়োজন? আল্লাহর কোরআন বলে খবরদার, নামাজকে নামাজ হিসাবে, রোজাকে রোজা হিসাবে, হজকে হজ হিসাবে, যাকাতকে যাকাত হিসাবে মকবুল বানাবার জন্য একজন কারিগর দরকার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই কারিগর হলো সাদিকিন বান্দা, যারা আল্লাহর বলি আল্লাহ। এই কারণে একজন পীরে মুর্শিদ মুকাম্মেল মুর্শিদের দরকার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই আয়াত থেকে বের করা হলো পীরে মুর্শিদ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবার প্রশ্নের উত্তরটা নিতে গেলাম। মাওলা কোন কানে আরা খবরদার বড় নাই, আল্লাহর বলির কথা, গৌসুল আজমের কথা, খাজা গরিবে নওয়াজের কথা, হযরতে শাহী শাহী শ্রীগুণের কথা, গৌসুল আজম মেজবান্ডারের কথা বলার আগে আলা কেন বললেন? বলে যে খবরদার, পৃথিবীর জগতের মধ্যে দামি সম্পদ কারো ঘরে যদি থাকে, একজন আনসার বাহিনী, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের পুলিশ, বড় হলে আর্মি, ইয়ার থেকে বড় হলে র্যাব, বিভিন্ন অর্থের বিনিময় অস্ত্রধারী একজন নিয়োগ করতে হবে। বন্ধুরা খবরদার, পৃথিবীর জগতের মধ্যে সবচাইতে দামি হলো নিজের বউরির কাছে ঈমান। আরো জোরে ঈমান রত্ন দামি না নিদামি? ঈমান আছে তো সবকিছুর মর্যাদা আছে, ঈমান নাই কোনো কিছুর মর্যাদা আছে? আর একটু জোরে বলুন না। এখন ঈমান কি? আবার ওদিকে গেলে তো একদম পারবো না। ঈমান কি? ঈমান হলো আল্লাহর পরে আমার নবীকে 1 নম্বরে রাখতে পারা প্রেমের মধ্যে ঈমান। আরো জোরে বলতে হবে। হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহ বলে দিলাম, আমি আল্লাহর পরে আপনি নবীকে যারা 1 নম্বরে রাখতে পারবে তারাই হবে মুমিন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর মুমিন যদি হওয়া যায়, তার জন্য আমি জান্নাত রেখে দিলাম। আল জান্নাতু লিল মুমিন, জান্নাত হলো মুমিনদের জন্য। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, মুমিনের ঈমান রক্ষা করার জন্য আল্লাহ বলতে লাগলেন, খবরদার খবরদার খবরদার, আন্দোলনী ইচ্ছা উপরে গা হরে পট্টি লাগাই দিলেন, ছিঁড়ে গেলে কেটে গেলে উপরে সেলাই করে দিলেন, এটা ভালোভাবে হয়ে যায়। বন্ধুরা আমার, অন্তরের মধ্যে মরিচিকা এসে গেলে আল্লাহ পর্যন্ত ইবাদত পৌঁছাইতে হলে একজন যোগ্য কারিগর। এই জন্য আলা ব্যবহার করে গোটা বিশ্বকে জানান দিয়ে দিলাম, খবরদার, একজন মকবুল বলি আল্লাহর সংস্পর্শে যাওয়া মারা লামকামের খোদাকে পেয়ে যাওয়া। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ।
এই জন্য আমরা বলি जो वली से मिला वो अली से मिला, जो अली से मिला वो नबी से मिला, जो नबी से मिला वो खुदा से मिला। সুবহানাল্লাহ হইবেন বাবা বাবা মারহাবা মারহাবা হন। আজকের মাহফিলের সুযোগ্য সভাপতি পীরে তরিকত শরণদ্বীপ দরবার শরীফের সাজ্জাদা নশীন অধ্যক্ষ আল্লামা শোয়েব রেজা মাদ্দা জিল্লুহুল আলীর আগমন। মারহাবা হন না, আল্লাহ কবুল করুন। আর কাছে না আর বন্ধুল্লাহ মসজিদের হাত পারেন না আতো জান বুঝি তারিখ চেয়ে যেন মুশকিল গিয়ে বেগম বানাচ্ছে না আর আল্লাহ ওনারা কাছের আঁকিতাম আড়ুলে ডুনে পারতে কিন্তু বেজানো যাবে কারণ সে তো হাতে লাগে কি জুম আল্লাহুম্মা সাল্লি या रसूलल्लाह तुदनी उम्मतनत az जान az zara रहनुमा जुमला रामा वा तुई अल्लाहुम्मा আমাদেরকে কবুল করুক। খুব সংক্ষেপের মধ্যে আলা ব্যবহার করে বিশ্বকে জানান দিয়ে দিলেন ঈমান বড় দামি সম্পদ, ঈমানকে রক্ষা করে ভালো অস্ত্রধারী একজন দরকার। আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিলেন ভালো আল্লাহর ওলির সাথে মোকাম্মেল ওলির সম্পর্ক বান্দার সাথে থাকলে তার ঈমান শয়তানও কেড়ে নিতে পারবে না। এই জন্য আল্লাহ আলা ব্যবহার করে ওলি আল্লাহর শানের মধ্যে দেখাই দিলেন খবরদার 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 আল্লাহর ওলিদের কাজ হলো আমার খোদা পর্যন্ত পৌঁছাতে দেওয়া। এই জন্য ওলির কাজ আলী পর্যন্ত, আলীর কাজ নবী পর্যন্ত, নবীর কাজ হলো খোদা পর্যন্ত। মনে থাকবে না বা আল্লাহ কবুল করুক। আর বিষয়ের আলোকে আর এশিয়া মহাদেশ গোটা দেশের ভিতর অনেক শ্রুতির মধ্যে উন্নি কিছু কিছু সাহাবী কদম রাখি বলি তো অকাট্য দলিলিয়ার ফানজার ঠিক না বন্ধুরা আমার। ইসলামের পুরো জিন্দগি গৌসুল আজমের কারণে 1 কোটির উপরে নিজের হাত দিয়ে মুসলমান বানাইলেন আমার খাজা গরিব নওয়াজ। বিগত জিন্দগি ন পারেও আর পারেও বলি মনন না ইবেন নামেরই খাজা জিবেই ক্যা 99 ক্যা 99 2-4 লাখ আয় ফায়দি 1 কোটির উড়ে জিবেই মুসলমান বানাই এখনো জিবেই আজমির শরীফুত বই মুসলমান বানার উনি বেলা মনে হন না। আচ্ছা রেডি আল্লাহ কবুল করুন। অন্য কারো কথা বলার দরকার নাই। আমরা ইসলাম পেয়েছি ওলি আল্লাহদের মাধ্যমে ঠিক না। এই বাংলার জমিনে যারা বলে যে মাজার ভাঙা ওলি আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা কথা বলে ওরা নিশ্চিত জারের সন্তান ঠিক না। কারণ নিজের বাবাকে যারা বাবা করে না তোর 14 খানদান তোর বাপ দাদা
কেউ ইসলাম আমাদের জন্য আনেনি, আমরা ইসলাম পেয়েছি আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে। তো নুন খাইলে তো গুণ গাইতে হয়। হাল জাযাউল ইহসান ইল্লাল ইহসান। যাদের মাধ্যমে ইসলাম পেলাম, টুপি পেলাম, দাড়ি পেলাম, পাঞ্জাবি পেলাম, খানাকা পেলাম, মসজিদ পেলাম, তো ওদেরকে যদি আমরা ভুলে যাই আমাদের কাজ হবে? তো এখন যারা ওলি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলতেন ওরা আবার মুরগুরাই দিলেন। সুযোগ পেলে ওলি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে, সুযোগ পেলে মাজার ভাঙে, আবার সুযোগ পেলে ওখান থেকে জিয়ারত করে নির্বাচন আরম্ভ করে। কষ্ট লাগে? লাগে না? এগুলো মুনাফিকি না? এদিকে ওলি আল্লাহর কোনো বাবার ক্ষমতা নাই। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান হলো কিতাবুর রিকাক, বুখারী শরীফ খোলেন। যারা বলে যে ওলি আল্লাহদের করার ক্ষমতা নাই, আর আল্লাহ বলতে লাগলেন ওরা তো আমার বন্ধু, আমার কাজগুলো ওরাই করবে। ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া আবদি বিন-নওয়াফিল হাত্তা আহবাবতুহু ইযা আহবাবতুহু ফাকুনতু সামউহু আল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি ইলা আখির। ইন হতার মনোনগর কি ওয়াকাতি সাহেব এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণ করে দেয় আল্লাহর ওলিয়রে খোদার হাম করিতে, ঠিক না বে? ঠিক এল্লা কাঙ্কে হম ভরিব না এ দিয়েন জমই উগল দি এখনো তবলিগ গরতে গরিবের নামাজ প্র্যাকটিক্যাল বাচ্চে দাঁড়ি নাই, বাচ্চে দিতে তিন খেলে তুন প্র্যাকটিক্যালে দাঁড়িয়ে রে ই বেরে আঘাত গরিবের নামাজ কারা বড় করে সুবহানাল্লাহ হবে। বন্ধুরা আমার, যুগে যুগে আল্লাহর কোরআন যখন নাজেল হলো, পৃথিবীর জগতের মধ্যে নবী দরওয়াজা বন্ধ। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। সাহাবীদের প্রশ্ন জাগ্রত হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যুগে যুগে কালে কালে নবী ছিল, নবীর দরওয়াজা বন্ধ হলে ইসলাম দরহম বরহম হয়ে যাবে। বলে যে না না না, আমার রাসূল ইলমে গায়েবের খবর দিলেন, উলামা ও উম্মতি কা আম্বিয়ায়ে বনি ইসরাইল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতগুলো আলেমে দিনদার হবে যারা বনি ইসরাইলের নবীর মতো কাজ চালাইবে। পৃথিবীর জগতের মধ্যে আউলিয়ায়ে কেরাম দ্বারা ইসলাম প্রচার, এটা তো আল্লাহর রসুল 1500 বছর আগে বলে গেলেন, নতুন কোনো কথা নয়। উলামা ও উম্মতি, নবী থাকবে না, আমার উম্মতদের মধ্যে কতগুলো আলেমে দিন বনি ইসরাইলের নবীদের মতন কাজ করবে। দেখা গেল যে সর্ব এক নাম্বার যাকে পেলাম উনি আমার গৌসুল আজম, দ্বিতীয় নাম্বার যাকে পেলাম উনি আমার খাজা গরিব। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? বন্ধুরা আমরা ভাইয়ের আমার, যুগে যুগে চাঁদগাছ শরীফের মধ্যে আমাদের বদরশাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি, সিলেটের মধ্যে হযরতে শাহজালাল ইয়ামানি, অসংখ্য মাকাম পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে জিন্নাতরা বসবাস করত। একদিন স্বাভাবিক মানুষরা বসবাস করবে, জিন্নাতদের সাথে যুদ্ধের মুখে গিয়ে একমাত্র আসন বসায় বিশ্বকে তাই করে দেখাই দিলেন ওরাই আল্লাহর ওলি। এই জন্য আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করলাম, ওলি আল্লাহ কারা? আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম। যারা পৃথিবীর বুকের মধ্যে মৃত্যুকে ভয় করে না, ডাকাত আসতো, চোর আসতো, বাঘ আছে, বিষাক্ত সর্প আছে, চাঁদাবাজি হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, আল্লাহর ওলি যারা ওরা বলেন খবরদার, কোনো ভয় নাই, আমার আল্লাহ মারনেওয়ালা, আমার আল্লাহ জীবনদাতা, তোমরা কোনো ভয় করো না, বসো আমি ঘুরে আসি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ।
আর যারা ইন্তেকালের আগে হাসি মুখে বরণ করে, কেন 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 মাওলা? অসংখ্য আউলিয়া ইকরামের জবানে, হুজুর আপনি কাঁদতে লাগলেন কেন? বলতে মৃত্যুর বয়ে কাঁদছি না, আমার কবরের আযাবের বয়ে কাঁদছি না। তো কাঁদতে লাগলেন কেন? বলছে না না, কান্নার কারণ হলো আমার মুস্তাফার আমার দিদার হবে, আমার নবীর উম্মতের হক আমি কতটুকু আদা করতে পারলাম সেই ভয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। জান্নাত আমি চাই না, আযাবের ভয় আমার কাছে নাই। আল্লাহর কোরআন বলে ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, ওরাই তো আল্লাহর ওলি যারা মৃত্যুকে ভয় করে না। ইন্তেকালের পরে মুনকির নকির প্রশ্ন করবেন, মান রাব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া মান নাবিয়ুকা ওয়া মান হাযার রাজুলুল্লাযী বুইসা ফি আই মা কুনতা তাকুলু ফি হক্কে হাযার রাজুল। এই পরেশানি তাদের কাছে নাই, আমরা উত্তর দিতে পারবোই পারবো, কারণ এতদিন পর্দাওয়ালা ছিল। আমার মুস্তাফা যখন পর্দাবিহীন আমাদের সামনে থাকবে, এই কারণে আল্লাহর ওলিদের আমরা উরুস ইয়াউমুল আরুস, এটা হলো বাসর রাত। এখানে যুবক যুবতীর বিয়ের কারণে আদ্যনেকা হওয়ার কারণে মিলন মেলা হয়, আর ওখানে কবরের মধ্যে যাওয়ার সাথে আমার মুস্তাফা রহমতুল লিল আলামিন নবী আমার কবরে আসবেন। এই মিলন মেলার কারণে আমরা উরুস উদযাপন করি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে আসি না বুঝুন। উরুস কিনলে করি বুঝতেছি না কি রে? কেউ বলো আরস মানা বাসর রাত, তো এটা কি বাসর রাত হতে? নবীউদ্দ নবীর বন্ধুত্বর গোলামর সুবহানাল্লাহ, যার নাকি গাজিয়াদিনে মিললে শেরে বাংলা হন্দ কি আর জমিরা মাথা বানাই আর লাল গুজিয়ে দি সারি ফাটা বানাই হুজুর কিনলেই আর নবীর ইয়া নবী সালাম তোই কত খবর মধ্যেও আর নবী আয় বুঝেন ও আসিমি সাপ ও আর নবী সাপ আর খবরের উদ্দি এক নেজা ক্লিয়ার রাখবে কে হুজুর আই এন্তেকারের পরও আর নবীজের তো আর দরবারত আইবু আর খবরত আইবু একটা আই মাথা ফাটাই রক্ত দিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ বই বইয়ের অন্য সালাম দিবেন না, শুশুয়ের সালাম দিবেন না যে আর নবী আইনি আইদের কাফনের হল লই আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ হয়ে যাইতে কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ না? এখনো নজির আছে না নাই? সাড়ার ব্যাকুন এক দ্বারা আর ইমাম আলা হজরতের আরেক দ্বারা গাজিয়াদিনে মিল্লাতের আরেক দ্বারা আমিন হন না। আই গুণাগার আর বাফর গান হনসমত ওসিয়ত গুজি দেন আর বাফে একদিনে চকুর পানি ফেলায় হদে খবরত আইলে ফুটি তেজুমনি আত্ম মনত ফুজিয়ে আইও সারা দিয়ে দি সুবহানাল্লাহ না দেখি দি আর বাজারে খবরত দনের ফরে দিয়ে রে আর খাবার জীবনের সাক্ষাৎ দিয়ে তিয়ে তিয়ে আর নবীর সালাম দেন কানা বড় করে সুবহানাল্লাহ না আর কানা বড় করে না ই নবাজি বহুত আচিব মামলা ন আল্লাহর বুঝিবার তৌফিক দাও। এত আল্লাহ বিশ্বর মধ্যে আরা ইসলাম ফায়দি যুগে 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 এখনো আল্লাহর ওলিয়ার মাধ্যমে, ঠিক না বেটি? এর ভিতরে খাজা গরিবে নামাজের অবদান জিবে 1 কোটির উড়ে নিজের হাতে মুসলমান বানাই বড় করে হনা সুবহানাল্লাহ। আর কারা বড় করি আল্লাহ ইবের মামলার মধ্যে হনা শায়ের এলান দে তেরে পায়ে কা কোই हमने न पाया खाजा तू ज़मीन वालों पे अल्लाह का साया खाजा बोलो ना सुभान अल्लाह। हिंद में आप सौगात रसूल अरबी हर तरफ अब्र करम आपका छाया खाजा सारा दुनिया खाजा हिंद बदर पर आला तेरा खाजा हिंद
সালাতুলিয়া খাজা গরিবে নওয়াজ যুগে 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 আরো গৌসুল আজম 1 নম্বরত, খাজা গরিবে নওয়াজ 2 নম্বরত, আর খাজা গরিবে নওয়াজ 530 হিজরিত রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগার দুনিয়ার জগতের ভিতর ফাটাই নিজের আব্বাজান এক রাওয়ায়াতের মধ্যে 15 বছর, বাবার নাম খাজা গিয়াসউদ্দিন, মার নাম উম্মুল ওয়ারা মাহে নূর বিবি, জন্মস্থান বানাদ সঞ্জর এলাকায় চিস্তান জরুনা সুবহানাল্লাহ। ইন্তরা ব্যাকিন আর নিজেরা না পারে অনেক মনে রাখবেন। তারপরও গরিবে নওয়াজের জিন্দগি দিন দেই একটু দুইয়ের নোক্তা শুনি গুজুম, তারপর আরও সভাপতি আরও উদ্বোধক ইতার বক্তব্য শুরু হইব। আল্লাহ কেনা দোয়া করিবেন। হস্টেল আনার রাত হলো আজকে ব্যাকুর মনে নাই, আয় জানে দি কিছু সময় দিবনি না ব্যাকের হাইবে আয় ওয়ার তোর বেকুম না ইয়ার নবুজুরি কাজ 36 বছর মারতায় দেখতাম না ব্যাক কোনো লাল হালা গ্রিন আর বেজান আসবি এখন তোরা আসে আজ আসাল দাগিয়ে ন লাগে দোয়া করিবেন না আল্লাহ যেন লাগেন না পারে। আমিন হন না আর কানা বড় করে হন না, কারণ আরো শেখ জুন আরো দোয়া করছি না ই নবাজি উগ্র মেশাল নাই। আমিন হন না এর ভিতর উগ্র আওলাদিদ আছে সেই শ্রীকুট আর ওস্তাদ দিন আর বন্ধু আছে। আজ জালসা হুজুর আর বয়সত 1000-এর মতন প্রোগ্রাম প্রতিনিধিত্ব করছে আলহামদুলিল্লাহ। নবিশা হুজুর তুই মার খেদাইকা বকশিসের ওস্তাদ আর ওয়াজের ওস্তাদ, এখনো আর তো মরদ ফরদ 1000 মানুষ ভাইজান আর তুই করে বলি ওই ফরসওয়ালেও তেরি এই নাতিবে ফরসওয়ালে তেরি শৌকত কৌলু ক্যা জানে। আরেক শায়র আসার নাকে বড়া সুবহানাল্লাহ হইবেন এই ফোয়া হাজুর ওরে তা আয় তোর ওস্তাদ তেরা না জানে আয় ফো দিল পড়বি দি ফরসওয়ালে তেরি শৌকত কৌলু ক্যা জানে। আস্তে করে ফানা করে দিয়ে ঢুকে আরা ফানলো এরা 8 কিলো ওয়াজ করে নিতে পারে এমনি আরা হদ দেয় তো দিয়ে আস্তে করে ফরসওয়ালে তেরি শৌকত কৌলু ক্যা জানে। खसरुआ अर्श पे उड़ता है परीरा तेरा আতর লয় মুকুল লয় বাসর লয় ইয়ান যতক্ষণ নো আই এতক্ষণ হারতে গেলে লিখে দেবে ওস্তাদ হারে হয় সুবহানাল্লাহ। কেন লুৎফ যেন আর মনিবেদি কণ্ঠ ও মানুষের তো ত্রুটি থাকে ইয়ে না টানা হেসনা করি নৈমিষদ দুষ ধরি বেলাই এত আর বাহাদুর আরোগ্য বাহাদুর তৈরি করিব সুবহানাল্লাহ। জেন রোয়াবি জেন কথা এন খাস আল্লাহ কবুল করুক। আল্লাহ আর ওস্তাদের ব্যস্ত রানা মুখাম নসিব কথার প্রসঙ্গ আবার দূরে বেরিয়ে পারতাম না। দুনিয়ার জগতের ভিতর 530 হিজরিত জমিনত আগমন করেন আর খোদায় গরিবে নওয়াজেরও ফাটার বাফর লয় 15, 16, 17 ইখতিলাফি রাওয়ায়াত বাফর বাগান বাড়ির মধ্যে ডিউটি করছি আর কিন বাদ দিয়ে লাইলাম অনার পরে বহুত কেরামত আছে, কারণ লৌহে মাহফুজের মধ্যে আরমে আরবার জগতত যারা আল্লাহর বলি যারা নেককার হারে দিব বাপ হন্য মা হন্য আল্লাহ ব্যাগুন তৈরি করে রেখি বাপর মতন বাপ পাইলি মার মতন মা পাইলি সুসন্তান জন্ম দেওয়া যায়। নবীর দরজা বন্ধ অলির দরজা খোলা আল্লাহ তুই হারে দিতে লিখু খাজা গরিবের মতো হতে 1 নম্বর মিশা কথা সারিদান ভরিব 1 নম্বর মাতন না মিশা কথা সারিদম ভরিব কঠিন নাকি ইনশাল্লাহ না হইবেন কাজী লাড়ে তোর বড় তবা গুজুম মিশা কথা হইতাম না। 2 নম্বর আরামত্তর ভেট্ট বাসন ভরিব পারিবেন না এখন হইতাম বেরি তো
আরও চেয়ারম্যান সাহেব হুজুর 1,000 বিচার করলাম, ভাইয়ের হক বোনে আয় ফেলার, বোনের হক ভাইয়া আয় ফেলার, বন্ধুর হক বন্ধু আয় ফেলার, ভাইয়ের হক রয়ে 1 ঘন্টা লিখে দিই অনর 5 ঘন্টা, ঠিক না বেঠিক? বদ দিনের সম্পদ অনেক 2 গুণ ভাইয়ুন, আর 1 গুণা বনে ভাই ইন হাই ফেলা ফেলা বই লইন, বনিবে মরিজার গুই ক্যান্সার রোগে ভাইয়া আইস ঘরের, ঠিক না বেঠিক? এলে বাইবে খুনিয়েবু বনিবে আত্মহতিব কেমন তোর মানের মধ্যে দুজন জান্নামত যাইব। তোর দিলাম তো হক নলিকা, তুই নদিলিকা, মনে হবে না? আল্লাহ কবুল কর। তাহলে 2 নম্বর হল ফরর হক অতুন আরাম অতুন ফেট্টো বাসন কঠিন না নামাতে। 3 নম্বর 5 ওয়াক্ত নামাজ ঠিকভাবে ফরন, উগ্র মেয়ে ফুয়া জন্মদন, উগ্র ফুয়া জন্মদন। আল্লাহ আর গৌসপা খাজা গরিব নওয়াজ হদে একবারে বেশি কিছু নইল, আর আর বাফর রঙে মর ফুয়ালিবে রং পাইব, আর আর মার রঙে মেয়ে ফুয়ালিবে রং পাইব। বড় করে সুবহানাল্লাহ না। এই 3 নং শর্ত কি বেগুন আরো পূরণ করি না? মিশা কথা হইতেন না, আরাম হাইতাম না। উগ্র 5 ওয়াক্ত নামাজ ঠিকভাবে ফুসজুম, উগ্র মেয়ে ফুয়া জন্মদন ইবে রাবিয়া বছর ইব, উগ্র মর ফুয়া জন্মদন ইবে গছর পাকের রঙে রঙিল। বড় করে আমিন হইবেন, আল্লাহ কবুল করো। এরপরে আমি চলে এলাম হযরত গিয়াসউদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি এন্তেকাল বরণ গুজ্জি রাওয়ায়াতান 15, 16, 17। হযরত খাজা মঈনুদ্দিনের বয়স, মা 3 দিন পর্যন্ত শোককারী, আতিককে ফোয়ার বেড়াই দিচ্ছি ওফুদ আর মঈনুদ্দিন হাসাইউ, মা যাতে বেড়াই দিচ্ছি ফতা খাদানায় বেড়ানো আইব হারাম বাফারা এতিম ফুয়া ফুতরে তুই তো এতিম ফুয়া আর আচরণ ফুরিব তোমার বাপ যাতে দুনিয়ার তুন গেই গুই তোমার তো ঘর পরিচালনা করিবার লাই প্রস্তুতি লন ফুরিব। ওফুত এখন ঘুম যাবে টাইম ন, আস্তে আস্তে সুকারি উড়ো ওফুত আয় তো আর বারো না। মা আস্তে আস্তে যাতে চকুর পানি দেখি ফোয়ার হর আসল দিয়ে ফোসে মেই ফরে ফোসানো ফোসে হর খোনা দিয়ে আস্তে আস্তে পরে ফোসার। আতিককে খাজা গরিবে নামাজ মারে আয় মুস্তফা রাউলাত আর নবী মার গর্ব থাকতে বাপর হয়ে গিয়ে আয় তো বহুত দিন বাপর সংস্পর্শ পাই মারে তুই সিন্ধে কিল্লে কর আতে বাপ নাই তো কি আতে আর মারো আছে না বড় করে সুবহান আল্লাহ উগ্র নিয়ামত নেই গই আর উগ্র নিয়ামত হাতে বাসি আছে। মনোযোগ ধরবা, মা বাপ বড় সম্পদ। আপন মা বাই সারি ফোয়ার হায়াত বাড়া দিতে পারেন, আপন মা বাই সারি ফোয়ারে মন্ত্রী মিনিস্টার বানাতে পারেন, আপন মা বাই সারি ফোয়ারে বড় আল্লাহর ওলি বানাতে পারেন, মা বাই সারি এক্সিডেন্টের মুক্ত করে দিতে পারেন, মা বাই সারি দুনিয়ার জগতের ভিতর ইজ্জতের জিন্দেগি দিতে পারেন, মা বাই সারি মুসা কালিমুল্লাহ উরুল আযম পয়গম্বরের জান্নাত জিয়ারত নিয়ে আপন মা ভাই আপন ফুতুরের সহায় দিতারে নভারে অনাড়ে নভারে বললেন এতলা বিয়ে করিবে রাখ পর্যন্ত মা বালা বাপ বালা বিয়ে করুন মত্তর কিরোটা কি করলি মারে বাদ দি ওরি সালাম করলি, ঠিক না বে ঠিক? মারা বাবার দড়া ওড়ি আর ওর হতে শাশুড়ি আম্মা যান মারা সালাম করলি শিরিকের ফতোয়া আর ওর ওরিরে সালাম করলি এত শিরিক না কেললে শুনাই বেলাই নজবিল্লাহ না কি মা বাবার কদমত তলে জান্নাত না ওর ওরির কদমত তলে জান্নাত আয় কদিনা নবী কই দে যারা ব্যাকল দুইউজ ঘর বউর মন রক্ষার লাই দেখাই বেল্লাই উনলে জান্নাত আছে না আল্লাহর হেদায়েত করো। আজিয়ে আয় তকরির ঘুরি উঠতে সময় সদর হল বেগুন ইকে ইকে হাঁদের বেগুন তো ফুসে এলাম আতিককে হতা জ্ঞান হয়ে দি বাবা আর ভাই অকল বাপ অকল কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করার দে বউয়ারে আজিয়ে সবরাতের দিন উদযাপন করার দে মা বাপ তো দেশত যারা আছে উনি কি হাই ফসার লই যাও গোসারে লিলে করে দে কিরবা হদুজুর আসলে তারা তিন খেয়াল করি
আজিয়ে তোরা দোয়া কবুলে বেলায় পূর্ব শর্ত মা বললো যদি শুদ্ধ পরিমাণ গুস্তাখি আর বেয়াদবি থাকে খসত থাকে আজিয়ে কেয়ার ইবাদত বরাতের দিন কবুল হইতো না তাড়াতাড়ি মসজিদের বাইরে মারে ফোন লাগা বাপরে ফোন লাগা মারে হর অবাক্তার আর মাপ করি দাও আয় আগামী হায় তোর কত কোথায় বড় করে সমান হইবেন না আল্লাহ বুঝিবেন তৌফিক দান করে কষ্ট লাগে না মাই ফুতরে ওসিয়ত বেশি না বুকুল লয় বাসাই তোমার বাপর বয়সে যদি বাপ যেউত ফাজায় ওফুত দেরি ন করিবা দাড়ি ফোনা চুল ফোনা দাঁত ফরের এরে এমনি বুড়ো মানুষ ফেলি ইবেরে বাপ বানাই আর মায় হইতে তুই তাজিম করিবে ইজ্জত করিবা সাহায্য করিবা আমার এলে গল্লি কি হইব মায় হাদিস শিখার দে ওফু কি আল্লাহ আর নবীর হাদিস বাপ মারা গেলি বাপর বড় ভাই ছোট ভাই বাপর সারা সম্বন্ধী বাপর বন্ধু বান্ধব এর এমনি আপন জন কেউ যদি বাপর দুস্থ থাকে আপন বাপ বানাই আর বাপর লয় সম্পর্ক আসিল বলি ইবের তাজিম তকরিম ইজ্জত করলি ইবের তো যেতে কি সওয়াব পাওয়া যায় বন্ধুত্বর কারণে আর নবীর হাদিস আল্লাহ বাপর মতন করি নিজের বাপরে সওয়াব আল্লাহ পৌঁছায় দে কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ মা মারা গিয়ে মার বোন আছে মার বোন বা খালা মার চুনো বালা একবারে হালন হাসে নাই মার বান্ধবীরও আছে মার ক্লাসমেটও আছে মার জালনও আছে এগুলো ইয়া তো আর পায় বলে শিখে যেতে তোর বর সম্পদ দেখিন হাই বেলে ই খবরদারি বেড়ে সালাম নদিস তুই সাসাল্লয় সম্পর্ক ন রাখিস অনেক আর হতা হইতে ঠিক না বে ঠিক খবরদার খদিন নে জিন্দেগি जिंदगी एक किराया का घर है जिंदगी एक किराया का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा ठीक ना मकना बड़ो करे हन ना किले तीन बादरी को चले गुंडे आर बाप होंडे आर दादा होंडे आर सुद्धु हंदर होंडे ओमा आजिए जमींदारी बिल्डिंग रे मालिक फेराडो फेजर रे मालिक एक धक्का कैरिक के खबरदार नमरूद हामान सद्दाम বক্তের হাসান কেউ আসে না তাই তারি বুড়ে আজিয়ার ইয়ান টামিয়ার আজিয়ে ভাইউন্দে খালিয়ে ভাইবেন বলে নজির আছে না এতাল্লাহ আজিয়ার দিনিবে না 12 দিন মনে করো আজিয়ার রাতিবে তো দুনিয়ার হরকে আল্লাহ নইল ওনারা যারা আজিয়ে পূর্ব বাগওয়ান শেখফারার জমিনত আমরা তো বড় ভাগ্যবান তারিখ হয়তো আজকের সব রাতের তারিখে আমরা মাহফিল না করেন কিন্তু আর মনিবে মনে হতে দেখেন শেখফারাবাসীর আল্লাহ কবুল করছি একখানা বড় করে হন না যদি শেখফারাবাসীরা কবুল লোক করতো আজকের মাহফিলের তারিখ কিংবা 75 তারিখে বলল সোয়ালানো হইবেন তা আজকে আমরা যারা গুমজার হদুকুন বউর ফল হদুকুন গুমুর ফল আছে না নাই আর একখানা বড় করে হন না ইয়া আরা জুন আসুম ব্যাগুন নবীর ফল হন না আল্লাহ রবে কুল্ল কবুল করো মা কি হই দে অফু খাজা গরিবের নজর হতা হইতে বুড়ো মানুষরে তোর বাপর ডেকে বানাই রাস্তা পার করে দিবি তাই ফকড়তন টিয়া দিবি আল্লাহ কেন মিলি গিয়ে ইব্রাহিম কন্দুজি সুবহানাল্লাহ মার হতার লয় ফুতর হতা আমা আমান্না ওয়াসাল্লাম নাই মানে নিলাম আর মার হতায় অক্ষর অক্ষর পালন করছুম স্বল্প দিনের ভিতরে দেখা গেল দেখি উগ্র মুসাফির মানুষ ইবের নাম ইব্রাহিম কন্দুজি গানের সামনে আয় দরজার গেটের সামনে আয় ও বাগানে না বলি তোরা কেউ আসো না আর এক গ্লাস পানি হবো না সুবহানাল্লাহ আজ্ঞ মুসাফির মানুষ আতিককে খাজা মঈনুদ্দিন
বাগানটা সাফাই করতে একটু চোখ পড়ার মতো অবা দরজা করে দিয়ে তাড়াতাড়ি আইসি নিজের পাঞ্জাবির দামান দি হাতে জিবে সওয়ানি অমরি আছে উর্দু পাঞ্জাবির দামান দি সৈফিরে সাকবুর দি ইবে সাহাই লই কারণ বাফর সৈফিরের মধ্যে ফুথনো দিন নবই দেয় সুবহানাল্লাহ হইবেন কে তারা বাফর গদির মধ্যে ঠ্যাঙ্গুর ঠ্যাং দিবই ঠিক না ভাই ঠিক অনার নারায়ণের কথা হইতে ঠিক না আহা বাফর সইয়ের মধ্যে দুলফজি বোন আইসি নিজের দামান দিয়ে ঠিক করে দিই ইবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল অবা ঈদ বইল বাফর গ্লাসত করে ফানি না হয় গ্লাস ইবের মধ্যে একটু একটু ফানির সটকা সটকা দূরের লয় বাড়ির লয় মিক্সিত হই তাড়াতাড়ি ফানি দিয়ে দুই যাতে ডান্ডা উঠলে ঠান্ডা ফানি ল আতিককে মনস ফুজিতে অমুক আর মাইতে হই দে আর বাফর বয়সী একবারে একজ্যাক্ট নিয়ে না দেখা যার দাড়ি ফেঁকি দেও দাঁত গদু ফুজি মানলার সুরো ফেঁকে দেখির না 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 এদুর ফেলাই ফোনা আঙ্গুর তোমাক গলই ফিরিস ফিরিস করে টিভি দুইয়ের বলে দিয়ে এবার তো পানির ফেসে পড়ে যার গালার ধরো কিরম আর সাদা পানি দিবেন না হইলেন না নাই আর আঙ্গুরের পানিকে দিও হয়তো অবা ইয়ে আরো বাগান আঙ্গুরের অব আছে না এত আঙ্গুরের পানি দিয়ে দিয়ে দিই সুবহানাল্লাহ হয়তো আঙ্গুরের তো এবার দাম না এবার বাইরে বেশি তুই এখানা দুই আনা পাইতে না আর খাওয়া বেড়ে গেছে আচ্ছা হয়তো বাদি আত্মা আসা গুজি ধরন হল যাতে হাই তৃপ্তি ভাই একে তো ঠান্ডা আঙ্গুরের রস মিষ্টি তৃপ্তি না বুঝছি তো ফুয়াবের একখানা করে আদর করানো পড়িব আঙ্গুরে বকুল লয় বাজায় মাথা হাত দিয়ে আতবুলোর আবার তোমার নাম কি আর নাম মঈনুদ্দিন সুবহানাল্লাহ আর নাম মঈনুদ্দিন মাথাত আতবুলোর আচ্ছা বাবা তুই মাথাত আতবুলোর দি আয় সালাম দেখ গুড ফানি তুই আর হবাই আঙ্গুরের রস আয় তো আরে কে হবাই সুবহানাল্লাহ এলে খোঁজে আতিককে খোঁজা মঈনুদ্দিন বেড়া চিন্তা দিখা দি উঠে কিরফুত তুই খাদর গা আত্ম বনই দেখেন আর বাপ খবর উত্তর উড়ি আয় মঈনুদ্দিন রে আদর করে তাল্লাই অবাজান আর মাই আর একখান ওসিয়ত গুজি অনড্রকে বুড়ো বয়স্ক বাপ্পারি ইবেরা আদরি সাহায্য করি বেল্লাই বাফর আসনত বয় বেল্লাই বাফর ড্রকে করি তাজিম তকরিম ইজ্জত করি বেল্লাই অবাজান মারুসিয়ত যদি ফারান্ন করি বাবা হারায় বেড়াই অবুক্ত কি এতিম ভুয়া জীবাজান আয় এতিম ভুয়া এতদিন আর বাপ এতেকাল বলো নেই ইবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলই অন্তঃজরের অমনির তোরে কি জবাব দিও এতিম ভুয়ার হকে না হবে এলাম ফাল্লার ফুত্রে আয়োগ্য মুসাফির মানুষ আর মুসাফিরি করি যত্র তত্র হারা হবে লাই দিবেন লাই কিছু নাই আয় কান্তরে কি দিও আয় তো আল্লাহর হাসে বড় ধরা সারিও আতিককে গদ্দারান লই থুলে ইবের তো আস্তে করে বার করে লোয়ার টুরের মতন একখান রুটি টুরা দরিসা দিয়ে লোয়ার মতন সত্য ইবে খাজা মঈনুদ্দিন ইবের চেহারার মধ্যে দেখালা আওলাদের রাসূল ওলিরা বলি মিশারাসত বলি সিনি বেলায় আরোগ্য বেলায়তের ওলির দরহার সিনি বেলাই অমুক আমারও তো আইনের নবজ্জু ফুয়াবের তো আজিয়ে উৎসর্গ করম ফরিব আতিককে গালে সাবাই তিন আঙ্গুল দি ধরি নশগাই মতো তারার ভিতর বিরে গাল দি সামি বাগি খাবাইনি ওফুত উর্মিক কেসো কিছু দেখতে লাগো না অবাজান উড়ে আই রোজা আসল পর্যন্ত দেখিন ভূত নিজুর্মিকে তাতা সারা পর্যন্ত দেখিন এলে কত
সময় স্যার কই মনে হয় ইবে নিচুর বিকে স্যার ইবে দরজা দিয়ে বাইরে বাতাস লই মিনি গই দূরি আয় হতো আমার হন্ডে মানুষ নইনি মানুষ কেন আমার বাতাসের সোর তারে ইবেরি খাজা গরিবের মাস মার কদম যাই হু হু করে খানা আরম্ভ করে মারে এমন অজ্ঞ স্কুল এমন অজ্ঞ কলেজ এমন অজ্ঞ ইউনিভার্সিটি এমন অজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয় আছে যেই স্কুল যেই কলেজ যে বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়া করলি বাতাস লই কেন মিলে যায় এই মন্ত্র শিখি তায়ের উচ্চ আওয়াজ দেব না সুবহান নামজিল্লা হামইল্লা সুবহানাল্লাহ এটা আদরি গজি না মারে হন আবদার ন রাখি মারে আর তো বিদে দম পড়িব মা এখন তো অবশ্যই দিও এরা বহুত চারুকলা গোড়া বাগান বাড়ি নিলাম দিয়ে বিক্রি মারবাক মারে দিয়ে বাইর বাগ বাইরে দিয়ে নিজের কিন ব্যাগ কিন সাফাই করছি মাতুন দোয়া চাই অমা অনে দোয়া করলি আর বাতাস তুলে যেতে পারছুম অবুত কি তুই হঠাৎ দেখুছ হতে ইব্রাহিম করতেছি জিবা আল্লাহর মকবুল বান্দা আর এক করে উঠে হাবাই উড়ে নিচে ব্যাগ কিন সাফাই করে দেখা দিয়ে এই বিদ্যা হরে পরে এই বাতাস উড়ন কেন শিখে আর তো বিশ্ববিদ্যালয় তাই করে বার গরম পড়িব যাতে 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 মা বিদে দিবে তো হন পয়সা করি সারা সুবহানাল্লাহ না একটিও পকড়ান নড়ে দেয় তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ হয়ে গড়া দিয়ে যাইরে আর পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঘুরি হজরত সৈয়দনা ওসমান হারুনি জীবের নামের মধ্যে নাথ ফিরলাম সুবহানাল্লাহ না ইবার কত মজায় বসছি সুবহানাল্লাহ ইবে জিন জিন গরণর এক নাগারে 20 বছর ফারি তুলি বড় গড়িয়ে এবার একখান শুরু করছি এর ভিতরে একটা ঘটনা হইলাম যে হইলাম 16 বছর উগ্র জমিদারের ফুতুর বউ উগ্র সন্তান ন দেয় এবার জামাইয়া আলটিমেটাম দিয়ে দেয় যদি এই বছর আর ফোয়ার মুখ দেখাই না পারো আর উগ্র বিয়ে করছ আর গো আসে সবাস আমরা কষ্ট দেয় দেখি আবার একবার হকাদানে গেলে টিকা দিয়ে দিতেন না আলহামদুলিল্লাহ আবা এবার মৌকা বুঝি বুঝছি এখন আজিয়াতুন সৎকা হয় রাত বন্ধ সাপ্তাহিক যারা ঈদ অতগুণ সাপ্তাহিক অনার বিকারিনও আছে উন প্রত্যেকদিন নয় উন বিশুদ্ধ শুক্রবার যে হই ওনারা আইনে উন আইতে বিশুদ্ধবার হম নয় এক ফা রইব মুঠ ফুরে দম ভরিব ঠিক না ভাই ঠিক আর তো আছে কতক্ষণ উন যতক্ষণ বেল মারতে মারতে গোসই গুই আয় দনেই ভরিব আর সপ্তাহে দুদিন আয় দি কিনলে নইতেন সুবহানাল্লাহ যাক আবদার আর কি এখন আইসি তো জমিদার বউ প্রত্যেক দিন জীবের তো ফসা নোয়ার ইবে এক ফেলার মধ্যে কিছু টিয়া আর এক ফেলার মধ্যে কিছু শৈল বিরাট গোজাম লইলে বুঝতো সকি অকল ব্যাকুনা হানা বেড়ে নাস্তাদের মুঠ বিড়ি বিড়িদের আজিয়া যেতে জামাইয়া হতায়ান হই 16 বছরের সংসার মাই ফলে ব্যাগিন দিতে রে জামাইর বাদ না আজকাল পারে আজকাল গত 2-4 দিন আগে দেখা ঘটনা ফেসবুকে দেখি চাইবেন যাক আই কেন যারা বাজি জামার বাগ দিতে চায় না মানুষে ন দেয় এখন হন থেকে তোরা আয় ভিক্ষা দিল আপ কি তোরা হন গরিব দে তোরা হন দোয়া কবুল ন দিতার না আজকে তো না আয় গরিব ফেলে যাইঙ্গু ওমা ক্যা হতে ইল্লে ইল্লে ঘটনা আজ জামাই আরোগ্য বিয়ে করিও বলে হই তো আর আজ জামানে আরোগ্য মাইফা পাক দিয়ে মাই আয় সংসার দিয়ে ঘুরতেন না নিজের জান কোরবান করে ফেলি মাইফা কল তো কেন আতুরি বেটে হম বুঝে ঠিক না বেটি ইতরা রকেন কেন মরাইয়ে নব আল্লাহর মাতন না ইতরা আল্লাহ বানাই দে মরদ বাহা দিয়ে নতুন বাম ফাজর ঠিক না বেটি এতলাই ইতরা সব সময় টেরা চলে এতলাই মরদ ফুয়াতে বুদ্ধি করে চলাম পরে একা ফটে যাবে না জয় হইলে করে দম পড়িব
দিন না জানলি দুই চেগিরি গেলি জান্নামত জন্ম, ঠিক না বেঠিক? আবার মাই ফুয়াবরি শাস্তি হইলে মারি দড়ি হাত চিন করে ফেলেন না পারিবেন, ইয়ে না শরীয়তর মানা। আল্লাহ বানাই দিলে করি অনর পরীক্ষা লেবেন লাই। এই পরীক্ষা জিবে কামিয়াব হই, ইবে জামাইও বেস্তি, বউও বেস্তি। বড় না সুবহানাল্লাহ। এত পৃথিবীর জগতের ভিতর নেতৃত্ব কর্তৃত্ব হাল্লাই জিবে বউল্লাই বালা, ইবে হইলে আসল না। জিবে নিজের গছ সামাল দিন না পারে, কেউ বার সামাল দিতে পারিব না, মাতন না। ইয়ারা হতে করে নেতা বানাই দিয়ে খবরটা বন্ধ নই, আঙ্গুলগুলি কলা গাছ টিয়া আলাই এবার বড় মালিক বানাই দিলাম। তুমি তো সরে সরে পরিণ্য জানে, আইনের বই পরিণ্য জানে, তুমি বালা বিচার করিব না। ইবে তাহলে তালতো ভাই খালতো ভাই মতো ভাই দিয়ে বিচার করাই রে সর্বনাশ করে ফেলার দেরে, ঠিক না বেঠিক? আর বন্ধু করছে উপেক্ষা না। ইবে তো মাস্টার ডিগ্রি পাস, আকফাইলে ডবল, আলহামদুলিল্লাহ না এল্লা আছে না নাই? এত শিক্ষিত গুণী মানুষ হনিয়া চাইবেন, আল্লাহ আল্লাহ কবুল করো। তাদের আর নবী 1500 বছর আগে শিখে দিয়ে দেখি জীবের বউ হতে আজ জামাই আর মানুষ না পারে, জীবে আর দুঃখে দুঃখী আর সুখে সুখী। ইবেরে তোমরা সর্দার বানাও, ইবেরে তোমরা লিডার বানাও, ইবে সমাজ সামাল দিতে বড় করে সমান হইবে না। দোস্ত ঠিক আছে না? হন আবার হালে মারামারি বাজাবে নি, আল্লাহ কবুল করো। বন্ধুরা আমার, হযরতে খাজা গরিবে নওয়াজ ওসমান হারুনির ঘরে যখন চলে আসলেন, 18 বছর মাত্র পূর্তি। এক রাওয়ায়েতে ভিন্নতা লিখেছেন, এমনভাবে পীরে মুকাম্মেলের খেদমত বেডিংগুরু মাথার উপর রাখতেন, কান্দে নিলে বেয়াদবি মনে করতেন, জুতো নিজের সিনার সাথে রাখতেন, কাউকে ধৌত করতে দিতেন না। খাজা মঈনুদ্দিন একদিন কাপড় ধৌত করতেছিলেন, ওই মুহূর্তে এসে গেল জমিদারের বিবি। একজন ফকির নিমে ফাগলামি ছেড়ে দে বোনরে, অনেকদিন তোর নুন খাইলাম, আজকে তোর কিচ্ছু নেব না। ওই ফল্লা গায়ের মধ্যে হারুন নগর নামের একটা জায়গা, ওখানে গিয়ে মেয়েদের আলাদা শাড়ি আছে, পুরুষদের আলাদা শাড়ি আছে। ওখানে গিয়ে বলবি আল্লাহ আমাকে দয়া করে পাঠাইলেন আপনার দরবারে, ও ওসমান হারুনি আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ছেলে নিয়ে দিন বা একটা মেয়ে নিয়ে দিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন যখন ওই মেয়ে গেলেন, বন্ধুরা বাবারা, বড় নাজের খেলা সূচনা হলো। হযরতে খাজা ওসমান হারুনি চেহারা দেখেই মোরাকাবায় চলে গেলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহাম হতে লাগলো, ওসমান মেয়েকে অন্য কিছু চাইতে বলো, সন্তান দেওয়া যাবে না। তুমি এটা বুঝবে না, এটা কুদরতের খেলা, অন্য যা চাই তা দেব, তুমি ওসমান দিয়ে দিতে পারবা, কিন্তু খবরদার তাকে বাচ্চা দেওয়া যাবে না। সাথে সাথে বলে দিলেন, আল্লাহর বলি সহজ সরল মানুষ, এ মেয়ে তোমাকে কোনো ছেলে মেয়ে দেওয়া যাবে না, যা তুমি অন্য কিছু চাও, জামার হায়াত চাও। এত আরো জলি ফুরি চাই, জামাই তো এনে বিয়ে করিব, এবার হায়াত সাহেব দিনাই। আচ্ছা পয়সা চাও, বলছে লাগবে না, আমি জমিদারের ফল্লা জমিদারের পুত্রের বউ, ফল্লা জমিদার আমার স্বামী। এই মেয়ে তুই বেরিয়ে যা, তোকে সন্তান দেওয়া যাবে না, অন্য কিছু চাইলে নিয়ে যা। এলান দিলেন, হুজুর আর একটু করে দেখেন, আমি আপনার কাছে এসেছি স্বর্ণের জন্য না, চাঁদির জন্য না, রূপার জন্য না, হায়াতের জন্য না, আমি আসলাম একটি ছেলে বা মেয়ে, একটি সন্তানের জন্য আসলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এলান দিলেন না, বলে যে ও আল্লাহর ওলি, আপনি কি চাইলে মুনিমকে রাজি করাইতে পারেন না? আমি কি খোদার বান্দা না? আমি কোন অপরাধ করলাম, কোন অন্যায় করলাম, কেন আমি পাবো না? আচ্ছা আবার বলে দেখি। এইভাবে তিনবার আমার আল্লাহ ফেরত দিয়ে দিলেন। এবার তৃতীয়বার যখন বের হবে না, কেরাত বেতের বাড়ি দিয়ে, নারী খাদেমা দিয়ে এমন ভাবে তুলাই করলেন, মেয়ের লালে লাল হয়ে গেল, মেয়ে
বার হবে না, শেষ পর্যন্ত অজর দ্বারায় উত্তম মধ্যম দিয়ে বের করে দে। যখন গাটা দিয়ে যাচ্ছিলেন চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, বন্ড খবরদার তোমরা পাগল হয়ে যাও না, ওসমান হারুনের কাছে কিছুই নাই, এই জুবলির মধ্যে মানুষকে পাগল বানাচ্ছে, আমাকে মেরে কি করছে দেখো। গালাগালি করতে করতে যাত্রাপথে আমার খাজা মঈনুদ্দিন পেয়ে গেলেন। এ মা, তুই তো আমার মায়ের মতন, কাকে তো গালাগালি করতে লাগলি? বলে যে এই বন্ড ওসমান হারুনিকে গালি দিতে লাগলাম, মুখে হাত দিলেন, তুই আমার মার মতন, আমার পীর সাহেব। আরে বেটা তাড়াতাড়ি বাস, আস্তা বন্ড, দেখ আমাকে মেরে কি করছে। একটা ছেলের জন্য গেলাম, ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা তার কাছে নাই। এই কি অলি, এটা অলি নামের বলি। বিভিন্ন গালাগালি দিতে দিতে খাজা মঈনুদ্দিন দৌত করতেছিলেন বিরাট ডিঙির মধ্যে। ওই সময় ডিঙি বড় বড়, টাচ করে উঠে হাত ধরে ধরলেন, মারে তুই আমার মায়ের মতন, চল তোর মামলাটা কি হলো দেখি। বলে যে আমি আর যাবো না, আমাকে আবার ফিটাবে। বলে যে ফিটা খাইলে আমি নেব, তোকে মায়ের খাইতে হবে না, আমি মঈনুদ্দিন, দেখ আমি কি করতে পারি। হাত ধরে নিয়ে গেলেন, এদিকে জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেন ওসমান হারুনি। মঈনুদ্দিন ওই মেয়েকে ধরে নিয়ে আসতে লাগলো, আবার শেষ দায় পড়লেন, আল্লাহ কি করব। ইতিমধ্যে এসে গেলেন, হুজুরকে সালাম আরো করলেন কদমের মধ্যে গিয়ে, হুজুর এই মেয়েটির কি অপরাধ। এবার বলে দিলেন কানে কানে। মঈনুদ্দিন তিনবার মুনিবের কাছে চাইলাম, এই মেয়ের কাছে বাচ্চা দিলে বাচ্চা মারা যাবে নয়, এই মেয়েও মারা যাবে, কারণ এই মেয়ের কাছে বাচ্চা দানিও নাই। আশিরা বুঝুন, মাই ভেবেতে কি নাই, বাচ্চা দানিও এখন বড় করে অন্য তো বাচ্চা দানে নতালি বাচ্চা উড়িব না। তো বাচ্চা যদি বাচ্চা হামক খাই দেয়, এবার টি মারার মতন ফ্লাশ নইব, মারানো যাইব এত লাই। ও ইয়ার না বাজার হতে জি, আচ্ছা বাজার তো আল্লাহ দিবে বাচ্চা দাঁড়িয়ে ন দে মেফায় বেড়ে 16 বছর কর করে, তো আল্লাহ বে বাচ্চা দাঁড়িয়ে দিন না পারে হয়তো অবনতি ইয়ান দায় হতার আছে না হতে ইয়ান হয়েছে অন্তলি সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা তিয়া তোরা আমি আরাম আপ করে দিস, আয় আল্লাহরে হয়ে যাই আবার শেষ দামাজি অহদা আর মনিদ্দিনের হদে এই বাচ্চা দানে কি তুই আবার দিন না পার না সুবহানাল্লাহ। হয়তো মহিদ্দিনের মানা করো, তোমার হইতাম গেলি তোমার সমস্যা আছে। আল্লাহর মধ্যে হামাক্কান ঘুরে ফিরে দিন আবার রত্ন করে আসে না, ইয়ান হতো দায় হয়ে দি আবার দ্বিতীয়বার। আচ্ছা খোদা মানুষ ব্যাগুর মারিয়ে তুই এতা করিবে না সুবহানাল্লাহ। হতো গরিব তো উজুর বাঁচান তো যে খোদাতে মানুষের রু ব্যাগির মারি বানানোর পরে কোটি কোটি মানুষ নেয়, আবার এক কান্দি করিব হিসাব নিকাশ করব, তো মনিবি ইয়ান কা করি না সুবহানাল্লাহ। এবার আর খোদায় খোদে আর বহুত লম্বা করে খাটে ফেলে দেওয়া আর খোদায় খোদে ওসমান হয়তো জি লাব্বাই কে বাড়িলাম হয়তো আর মরিদ্র হইতো সুবহানাল্লাহ না হইবেন ফির বড় না মরিদ বড় কি মরিদ বড় বাবা তুমি বড় হতে নাকি আহা ই বলতে মোহাব্বতের রিশতা তবকার মধ্যে যেতে 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 বন্দা যেতে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এত ইনসালানি বন্দা যাতে বন্ধু পরিণত হয়। ওভার টাইম ডিউটি 5 ওয়াক্ত নামাজ শুনো, তাহাজ্জুদের নামাজের ভিতর বিভিন্ন নফল ইবাদতের ভিতর বিভিন্ন নফল ইবাদত দিয়ে বন্দা যাতে খোদার বন্ধু বনি যায়। এই সময় বন্দা যাতে আটটানে আতিয়ার নামিবের আগে আর খোদায় বন্দার মুকুর খতাইয়ার কবুল করি নাই। মনুদ্দিনের কথা আল্লাহ এত বেকুম নাই। আর বাজান
আর ফিরে মোকাবেল ইবে রাইনো সিনে দিনে ইবে করা সরল বিকে দেরি আর ফেস বুঝিনি বে ফেস নবুঝে দেরি ইন খোদা ইল্লা ইন্না পারে আই মইনুদ্দিনে কইতি তুই তোর মনে বুড়ো তুই হ যে খোদাই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ ব্যাকুর আবার গম করিত তারে খোদাই বে কি বাচ্চা দানে দিয়ে রে মাইফা মেরা মরফা দিন না পারে আই মইনুদ্দিনে কইতি মনে আর পীর মুর্শিদের মাধ্যমে আইনো হইল আল্লাহ খোদা কুদরতের হাসিনি ওসমান এলকামগি যত আর মইনুদ্দিনের কারণে আর মইনুদ্দিন দিবে জানতার মইনুদ্দিন ইবের দ্বারা বিশ্ব তাইব 1 কোটির উড়ে মুসলমান মরিব ইবে আর খাস বন্ধুর ভিতর অন্তর্ভুক্ত এই ওসমান উগ্গফুয়া তুই তুলি তেজ আর মইনুদ্দিনের কারণে ওই মাইফাইবের ওরা জবান দিয়ে হইল এক গণ দুগণ 7 বছরের 7 মরফা সন্তানের মালিক বানাই দিলাম বাচ্চা দাঁড়িয়ে দিদিও अकला बोरोगरी सुभान अल्लाह निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरी यही जो के ये की पैदा तो कट जाती है जंजीरी बोरोगरी होना सुभान सालम दबाज 1 घंटार वासी 2 घंटा हमें नहीं আল্লাহ কবুল করক খাজা মঈনুদ্দিনের পাওয়ার মাত্র ওস্তাদের বাড়িতেই ফিরির বাড়িতেই 18 বছর ফার নয় আরো সমর ভিতর মক্কা মিললি না দোয়া পড়লে মার আছে না বাপর আছে না ফিরওয়ালের আছে না ওস্তাদের আছে না দোয়া পড়লে হাম আছে না আল্লাহ কবুল করো ইবেরি খাজা মঈনুদ্দিন জিবে আন নবীর দরবারত ওসমান খানের নিয়ে বুঝে দিয়েছি অবুক ফয়েবের আর লাহন যেতেন এই লাহন যেতেন হইতে হইতে আরো 3-4 বছর রাওয়াইতার লেখেন 20 বছর শেষ হয়ে ফাত্তরের স্বর্ণ বানা শুরু করে দিই সদায় ফাত্তরের স্বর্ণ বানা না খানি করে বলে আসছি না আল্লাহর দরবার আল্লাহ খোদার মোস্তফার হাজার মোস্তফা যদি কবুল করে আয় কবুল করছি আল্লাহ তুন মোস্তফার দরবার নি ওসমান খানের হতে তোমার মহিদিনে রাখি যাও আর মোস্তফাই এর ভিতরে প্রশিক্ষণ জিন দনর দি ইয়া মুঈনুদ্দিন জাল তুকা সুলতানুল হিন্দ বড় করে হলো সুবহান মরিদে তোরা আয়াত না রাখির তোরে হিন্দুস্তানের বাদশাহী আয় মোস্তফা দান করলাম কেন বড় করে হলো সুবহানাল্লাহ এবার হন যাই মোস্তফার দান যদি হরিকেও সেরেনা পরিমাণ পাই 1 ফাই পরিমাণ পাই জীবনে দিকে কে মাথা গরম পরিব না सुफगन बोली बोना अल्लाह हजरत मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिया है दरिया उनकी महकन दिल के गुच्छे खिला दिए जिस राह चल गए कुछ बसा दिए बड़ा होना सुबह खराब लगे ना हो ना अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन আল্লাহর রাসূল হদা আল মারু মা মান হাব আজির মাহফিলের দ্বারা যদি গরিবের মাঝে মহব্বত লাগিয়ে হয় আর অনর হাসরের মধ্যে আজির বড় করে হার গরিবের মাঝে মারে মো বড় করে হন না তো গরিবের মাঝে মারে যদি অনর হাসরে জান্নাত দিতে পারবো না নমাতে পারিব আল্লাহ কবুল করো আজ ছোট্ট গুনাহর করে দিও আমরা আজি তো মক্কম বড় রাই কেতে গোসালাম না হলো আজি এর রাতিবে উগ্র হাদিসে পাক স্পষ্ট সৎকার রাত আমিন হন আজি রাতিবে কি রাত সৎকার রাত